Hello IELTS seekers, you're again welcomed to my channel. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸਡ ਹੈ IELTS ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ. We are going to discuss that. Before beginning, if you are new to the channel, consider subscribing to it. Let's start with our question as well as the sample answer. The question was, some people think that printed books are no longer necessary in this digital era. कुछ लोग बिलीव करते ने कि जो प्रिंटेड बुक्स ने जो हार्ड कॉपीज ने वो ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ क्योंकि डिजिटल एरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁక్స్ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. as all writing can be stored electronically क्योंकि जो भी ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਲੈਪਟਾਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. others think that printed books still play important role but दूसरे लोग कहते हैं कि printed books बहुत जरूरी ने till now ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. discuss and give your opinion. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ views discuss ਕਰਨੇ ਆ and we are to give our own opinion. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ when you are to frame the rough draft ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੋਚਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁక్స్ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁక్స్ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁక్స్ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਥੀਸ ਸਾਈਡਸ. ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇਟ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁక్స్ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ. Okay, the general line is the proliferation of technology. Proliferation is the rapid increase in something. कोई चीज जो बहुत हाई हो रही है, एडवांस हो रही है, उस चीज लिए सी proliferation, वो दी proliferation है वो. टेक्नोलॉजी की जो proliferation हो रही है, जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है टेक्नोलॉजी, has brought numerous transformations. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ changes ਆਏ ਨੇ, numerous, countless. Transformations, changes. One of which is the availability of e-books. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨੇ changes ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ e-books ਦੀ availability. e-books, electronic books. A segment of society holds the opinion that there is no need of hard copies since all the written work can be conserved digitally. ਹੁਣ ਅਸੀਂ rephrasing ਕਰਨੀ ਆ. ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਅ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡਸ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ that there is no need of hard copies. ਸਾਨੂੰ ਬੁక్స్ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ since ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ as the meaning because ਲਈ ਅਸੀਂ since ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. since all the written work can be conserve ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ digitally ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ written work ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ digitally ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. whereas others are skeptical about it. ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ doubtful ਨੇ क्योंकि जिथे भी डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे है, एक सेगमेंट कुछ कह रहा दूसरा कुछ और कह रहा, तो उत्थे तुसी always you can use this word others are skeptical about it, others are doubtful about it and favor the printed form. ਉਹ doubtful ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ printed form ਨੂੰ favor ਕਰਦੇ ਨੇ. now the thesis statement ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. both the perspectives, ideas, notions will be discussed before reaching the personal stance. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ views ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ personal opinion ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. personal stance is personal opinion.
ਨਾਓ BP1 ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ both views ਐਸੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਆਲਦੋ ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਓਕੇ, commencing with the viewpoint of those who attach more importance to soft copies, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ, ਈ ਬੁੱਕਸ, ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁੱਕਸ, ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। The most important factor is the ease of usage, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸੈਸਡ ਮਤਲਬ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਚਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕੀਇੰਗ ਅ ਫਿਊ ਟੈਬਸ ਔਨ ਦ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਟੈਬਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀਇੰਗ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਟੈਬਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਵੇਲਡ, ਔਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, which is not possible in case of printed volumes, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, moreover it also assist in saving the environment ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। As for making the paper, trees are cut recklessly, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Besides, the digital material is cost effective, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BP1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਕ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BPs ਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ BPs ਦੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Consequently, as a result, switching to the electronic form of books, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮਸ ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, provides convenience as well as reduces the wastage, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਵੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। Now we are moving on to the second BP, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। On the contrary, those who hold printed books in high esteem, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਡ ਇਨ ਹਾਈ ਐਸਟੀਮ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, opine, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, that printed version of books, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਲਿਊਮਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਲਿਊਮਸ ਹੈਵੀ ਬੁੱਕਸ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਓਲਡ ਵਰਲਡ ਚਾਰਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਵਰਲਡ ਚਾਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਜੋਏ ਦ ਬੁੱਕਸ, ਦ ਪਲੇਜ਼ਰ ਵਨ ਕੈਨ ਡਿਰਾਈਵ ਲੈਣਾ,
जो सानू प्लेजर मिलता है फ्रॉम होल्डिंग अ बुक, एक बुक नू होल्ड करके जो सानू खुशी मिलती है, एंड गोइंग थ्रू इट बाय टर्निंग द पेजेस, जो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇजेस ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਕਦੇ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇजेस ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਿਸ, the data stored on gadgets can be lost due to viruses and retrieving it is not possible every time। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਜੋ ਗੈਜਟਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਟਰੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਂਸ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ BP2 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਮੋਰ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ point of view है उन्होंने justify करता। Now coming to the conclusion, to conclude, although the soft copies bless the ease of availability, चाहे कि जो soft copies ने वो सानू ease दिंदियां ने, सानू साडे लिए easy कर दिंदियां ने availability books दी, means books ਨੂੰ ਅਸੀਂ easily use कर सकते हैं। yet फिर भी I personally opine, क्योंकि ऊपर लिखा है discuss both views and give your opinion, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ opinion ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ it is better ਕਿ opinion ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ BP3 ਬਣਾ ਦਿਓ, separate paragraph ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ conclusion ਦੇ ਵਿੱਚ I opine ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ opinion ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, I personally opine that printed volumes, despite being expensive, despite ਬਾਵਜੂਦ, एक्सपेंसिव होने के बावजूद जो प्रिंटेड वॉल्यूम्स ने कंटिन्यू टू होल्ड इनक्रेडिबल वैल्यू, उन्होंने हजे भी बहुत वैल्यू है, वो बहुत साडे लई लाइक इनक्रेडिबल ने, अनमैचेबल ने। सो द प्रिंटेड फॉर्म इज मोर रिलायबल एज वेल एज अपीलिंग। तो अपना असी ओपीनियन देता कि प्रिंटेड वॉल्यूम जो है, प्रिंटेड फॉर्म ऑफ बुक्स जो है, वो ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा अपीलिंग है। तो इस वे दे नाल असी डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपीनियन ऐसे नू। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक BP दे विच एक साइड मैंशन करनी है, दूसरे BP दे विच दूसरी साइड मैंशन करांगे, एंड इन द लास्ट वी कैन गिव आवर ओपीनियन इन द कंक्लूजन। एंड so this was your essay which was there in the exam on 28th January. For more such relevant content in the future, to keep visiting my channel and support it by hitting the like as well as sharing it with your friends. Thanks for watching.